السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي جمعنا في مجمع قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما اجتمع قوم على ذكر الله أو يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. جعلنا الله وإياكم من المذكورين عند الله بأحسن ذكر. والعلماء ورثة الأنبياء، وهم الذين بلغوا ما فهموا عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن آتاهم الله ثمرة العلم، نور العلم، سر العلم. فليس كل من قال أنه عالم هو عالم. শিখতে পারেন, বুঝতে পারেন আল্লাহর কাছ থেকে, অর্থাৎ আল্লাহ কোরআন কারীম থেকে, রাসূলুল্লাহ থেকে তাদেরকে আল্লাহর ইলম দান করছেন। সেই ইলমের ফলস্বরূপ, সেই ইলমের আসরার হিসাবে, সেই ইলমের ভেদদর্শী হিসাবে, সেই ইলমের নূর থেকে তারা তাদেরকে আল্লাহ দান করেন, সেটা তারা মানুষের কাছে পৌঁছে দেন। العلماء ورثة الأنبياء، فلا بد إن كان عالماً عاملاً صادقاً ربانياً أن يلاقي ما لاقى الأنبياء من شدة واضطهاد ومحاربة ومحاولة ليطفئوا نور الله الذي آتاهم الله من كابر إلى كابر إلى الأنبياء، وسيدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حينما أتى الشيخ محمد عبد اللطيف فلتلي من آسام، وقد تمشيخ وتتلمذ على الشيخ بدر فوري وغيره من العلماء، أتى إلى هذه البلاد ليس معه أحد إلا الواحد الأحد، وفي قلبه عشق ووجد وتعلق لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإيصال هذا الخير لسائر الأمة. نعم.
فحينما صدق في قلبه أن يوصل العشق والحب لرسول الله إلى قلب كل إنسان، كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه حينما جمع كتابه كتاب الأم، وهو من أكبر الكتب الفقه الشافعي، قال: وددت لو أن هذا العلم في قلب كل مؤمن ولا ينسب إلي منه شيء. فهذا كما فعل العلماء المربون الصادقون الذين لا يريدون ذكرا في الدنيا، كذلك قال بلسان حاله شيخكم الشيخ محمد عبد اللطيف فلتلي رحمه الله أنه يريد هذا الحب، هذا العشق، هذا التعلق برسول الله أن يصل إلى قلوب من كان في زمانه ومن بعده. فحينما صدق، ها أنتم الآن أجيال أتوا، بعضهم لم يشاهدوه ولكنهم تعلقوا به لأنه تعلق برسول الله. هكذا الصدق، هكذا الصدق، هكذا الصدق، رحم الله الصادقون منهم الشيخ محمد عبد اللطيف فلتلي। তিনি মনের গভীর থেকে তিনি সত্যিকারভাবে এই বিষয়ে তিনি সঠিক প্রচেষ্টা নিয়েছেন, আর এই বিষয়ে তিনি সাহায্য ছিলেন যে তিনি চেয়েছেন প্রতিটা মানুষের হৃদয়ে যেন আল্লাহ রাসূলের সেই ইশক মহব্বতটা পৌঁছে না। যেভাবে ইমাম শাফিঈ তার কিতাব আল উম, যেটা তিনি জমা করেছেন শাফিঈ মাযহাবের শ্রেষ্ঠ কিতাব, ফিকহের কিতাব, সেই কিতাব যখন তিনি রচনা করেন তিনি লিখেছেন যে আমি চাই যে এই কিতাবের ফায়েজ শিক্ষা সব মানুষের কাছে ছড়িয়ে পড়ুক, আমি এর কোনো বিনিময় চাই না। ঠিক তেমনি আল্লাহ উত্তরীয় আল্লাহ রাসূলের মহব্বত কোনো বিনিময় ছাড়া মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চেষ্টা করেছেন। আর আমরা এটা বুঝি কিভাবে, যে তার যদিও তার সরাসরি তিনি হয়তো মুখে এটা বললেন না, তার কার্যক্রম থেকে এটা বুঝতে পারি, যে কারণে আজকে এই মহব্বতের ফজিলত হচ্ছে, তার এই শিল্পের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, প্রকাশ হচ্ছে। আজকে আপনারা বংশ পরম্পরায়, অথবা আমরা যদি বলি যে জিন অর্থাৎ বংশ পরম্পরায় জেনারেশনের পরে জেনারেশন তিনি হয়তো দেখে যেতে পারেন নাই, এত এত মানুষ তার খিদমতের দ্বারা আল্লাহ রাসূলের আশিক হয়ে গেছে। ويحب لا يستطيع أن يقف دون أن يذكر محبوبه، دون أن يذكر معشوقه، فتحرك بين الناس مخاطبا صغيرا كبيرا غنيا فقيرا، حتى فتح الله له حينما رأى صدقه فأعطاه القبول في الأرض। আমাদের সাহেব এখানে খিদমত করতে আসলে এই কথা বলে ভেবে থাকেন নাই আমি কিভাবে শুরু করবো, আমার তো বড় বড় খানিকা নেই, আমার অনেক সম্পদ নেই, আমার জামিয়া নেই, বরং তিনি আল্লাহর উপর ভরসা করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা উপর ভরসা করে তিনি কাজ শুরু করলেন, তিনি কথা বলতে শুরু করলেন, তিনি মানুষকে তালিম দিতে শুরু করলেন। কারণ নিয়ম হচ্ছে যে তাকে ভালোবাসে তার কথা আলোচনা করে না করে সে থাকতে পারে না, তাই মানুষকে তিনি এই পথে আহ্বান করতে শুরু করলেন। আর তার শিল্পের কর্মের কারণে, তার ইখলাসের কারণে আল্লাহ তার জন্য তার শিল্পের বদৌলতে তার জন্য আল্লাহ তাআলা ফুতুহাত নসিব করলেন, তাকে বিজয় দান করলেন, তার জন্য দুনিয়ার এর মধ্যে তার ব্যবহৃত করে দিলেন। الله الله لا إله إلا الله. وحينما ينظر الحق سبحانه وتعالى إلى صدق العبد في خدمة أمة سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم، فيفتح له الفتوح ويمنحه منوحا، أي عطاءات، أي
أمور من الأسرار والعلوم لا يدركها عقل البشر. فتجلت تلكم الآية على الشيخ محمد عبد اللطيف فلتلي كما تجلت على آلاف بل ملايين العلماء الصادقين المربين الربانيين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. ذهب يعمل ويخدم ولا ينظر إلى زوايا فتحت باسمه، خانقات فتحت باسمه، دار للحديث بل دور للحديث فتحت باسمه، مراكز لحفظ القرآن فتحت باسمه، لم ينظر إليها. هو لا يريدها، هو يريد الله، يريد رسول الله، فيؤتيه الله آيات وأسرار وأنوار تلك الدار الآخرة يؤتيها لمن؟ الله سبحانه وتعالى، لمن لا يريدون علوا في الأرض، بل هو يريد علوا عند الله، علوا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যখন তিনি তার কোন বান্দার মধ্যে শিরককে লক্ষ্য করেন, যিনি তার হাবিবের উম্মতের শিরক করতে চান, আল্লাহ তাকে মুতমান দান করেন, মুতমান আতাআত দান করেন, আল্লাহ তাকে বিশেষ বিষয় দান করেন, বিশেষ দানে আল্লাহ তাকে সুশোভিত করেন, আল্লাহ তাকে ভেদ বুঝতে দান করেন, আল্লাহ তাকে জ্ঞানের হাদি দান করেন, এবং এটার মধ্য দিয়া তিনি নিজে আলোকিত হন, সমাজের হাজার হাজার মানুষ আলোকিত হয়, আলেমরা আলোকিত হয়। কিন্তু তিনি কখনো এটা চান নাই, আর মনের মধ্যে এই কথা চাহিদা ছিল না যে আমার নামে মারাকিজ হবে, বিভিন্ন কেন্দ্র হবে, শাখা হবে, আমার নামে হতে হবে, অথবা বিভিন্ন জায়গায় হাদিসগুলো হবে, খানিকা হবে, জাওয়া হবে, এগুলো তার মধ্যে ছিল না। বরং তিনি আল্লাহ রাসূলের কাছে প্রিয় হতে চেয়েছেন, আল্লাহকে খুশি করার জন্য তিনি খিদমত করেছেন, আল্লাহ তাকে সম্মানিত করেছেন। আল্লাহ এটাই আপনার নিয়ম, তিলকা দারুল আখিরাহ نؤتيها للذين لا يريدون علوا في الأرض فسادا. আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন যে এই যারা দুনিয়ায় অহংকার চায় না, মাথা উঁচু করার তার লক্ষ্য না হয়, আল্লাহ তাকে বিশেষভাবে সম্মানিত করেন। الله الله لا إله إلا الله. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ففتح الله في قلوب العباد محبة هذا الإنسان البسيط الشيخ محمد عبد اللطيف فلتلي. قد يكون بسيط في الأرض عاليا في السماء، ولكن العجيب والجميل أن الله جعله عاليا في الأرض وعاليا، أي ذكره عاليا في الأرض وذكره عاليا في السماء. ثم هو هل كان يريد هذه الدنيا؟ هل كان يطلبها؟ فالدنيا معلوم أن الإنسان إذا ابتعد عنها وهرب منها أتت. يا دنيا في الحديث القدسي، يا دنيا من خدمني سبحانه وتعالى فاخدميه، ومن خدمك فاستخدميه. والشيطان يعرض للإنسان إذا بدأ مدح الناس له والتفاف الناس حوله، بدأ الشيطان يلعب على الإنسان بمكائده ومصائده حتى يفتنه فيسقطه عن درجة الولاية وعن درجة السلوك والطلب إلى الله سبحانه وتعالى. বলছেন যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইন্না ফাতাহনা লাকা ফাতহান মুবিনা বললেন
যে আল্লাহ তাআলা এই যে বান্দাকে সম্মান দিলেন, এই মানুষকে সম্মান দিলেন, শায়েখ আল্লামা আব্দুল লতিফ ফুলতুলি কিন্তু সম্মান দিলেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দুইভাবে এটাকে এই বিষয়টা আমরা দেখি। কেউ কেউ আছে দুনিয়ায় আলোচিত হয় না, কিন্তু আখিরাতে আলোচিত হয়। আর কেউ কেউ আছে দুনিয়ায় তাকে আল্লাহ সম্মান দেন, আখিরাতেও তাকে সম্মান দেন। এবং এই এই দুনিয়ার একটা নিয়ম হচ্ছে, হাদিসে কুদসিতে আসছে, আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার উদ্দেশ্যে বলছেন, ইয়া দুনিয়া মান খাদামানি, যে আমার যে কর্তব্য, অর্থাৎ আমার দিকেও যে কর্তব্য, আমি আপনার পথে যে করবে তুমি তার খেদমত করবে। আর যে তোমার খেদমত করতে চাইবে, যে তোমাকে ভালোবাসবে, যে তোমার কাজ করবে, তুমি তার দিকে খেদমত দিবে। সুতরাং যে আপনার হয়ে যায়, দুনিয়া তার কদমে এসে লুটিয়ে পড়ে, আর যে দুনিয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে যায়, দুনিয়া তার থেকে দূরে চলে যায়। ঠিক সেইভাবে কোনো কোনো সময় মানুষ শয়তানের চক্রান্তের মধ্যে পড়ে যায়। যদি সে মনে করে যে সে অনেক কিছু করে ফেলেছে, তাকে শয়তান তাকে মাকাইদের মধ্য দিয়ে, শয়তান তাকে চক্রান্তের মধ্য দিয়ে তার মধ্যে অহংকার প্রবেশ করায়। এতে করে তার যে পজিশন আছে আমাদের কাছে, এটা বিলুপ্ত হয়ে যায়। نعم. لا إله إلا الله. الشيخ محمد عبد اللطيف فلتلي عمل كما عمل غيره من العلماء الصادقين بحديث سيد الأولين والآخرين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأوكلت قلوبهم إلى الله، ما في ضمائرهم إلى الله، لا أحد يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور إلا الله. ومعنى أن أقاتل أي أجاهد، وإني آخذ بحجزكم، أي أقاتل بكل طريقة طيبة صالحة في سبيل هداية الخلق إلى الخالق. نعم. যে আমাদের বিরুদ্ধে সেরকম কাজ করেছেন, যেমন ওলামা আসসালামুদ্দিন করেছেন। আর যে কথা হাদিসের মধ্যে আমরা পাই, আল্লাহ নবী বলেছেন, আমি যুদ্ধ করি, এখানে নাস মানুষের সাথে যুদ্ধ করা। আর এটা আমার উদ্দেশ্য নয় যে দুনিয়ার কোনো কিছু পাওয়ার জন্য, বরং এই আল্লাহ নবীর যে যুদ্ধ বলেন, চেষ্টা ছিল, সব চেষ্টার মূল বিষয় ছিল যে ভালো পন্থায়, উত্তম পন্থায় মাখলুককে খালিকের সাথে মিলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা। نعم. فمهمة العلماء إخراج العباد من العادة إلى العبادة، وتوصيلهم بما يربطهم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما من عادة في الخلق إلا هي عبادة إن اتبع سيد الخلق. فهكذا كانت مهمة العلماء أن يخرجوا الناس كما فعل سيد الناس صلى الله عليه وآله وسلم، يخرجونهم من الظلمات إلى النور، من ظلمات الأفكار، من ظلمات الذنوب، من ظلمات الوسواس، من ظلمات البعد عن الله إلى نور الاتصال برسول الله بالله سبحانه وتعالى. জি, তো তিনি বলছেন আলিমের কাজ হচ্ছে, ওলামাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, তারা আগের থেকে যে কাজ করে গেছেন, তাদের গুরুত্বের বিষয় ছিল যে তারা মানুষকে আদত থেকে ইবাদতের দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। আর এটা কিভাবে হয়? তারা রাসূলুল্লাহর ইত্তিবার মধ্য দিয়ে মানুষের আদতটা ইবাদতে রূপান্তরিত হয়। এবং এভাবে তিনি বলছেন যে যেমন আল্লাহ রাসূল যে কাজ করেছেন, যে রাসূলুল্লাহর যে ওয়ারিসরা তারা সেটা একই কাজ করেন, যে মানুষকে আল্লাহ দেওয়া দায়িত্ব তারা পালন করেছেন, অন্ধকার থেকে মানুষকে আলোর দিকে, আল্লাহ থেকে
দূরে নয়, কাছে নিয়ে যাওয়া, শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে মানুষকে বাঁচানো, এই সমস্ত পন্থা বলে নয়, এর মধ্যে দিয়ে আল্লাহর সাথে আপনাকে মিলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা তার সাথে করেছেন যারা ছিলেন উলামা রাব্বানিয়্যিন সাদিকিন যারা ছিলেন। نعم. فكان الشيخ محمد عبد اللطيف فلتلي رضي الله عنه وأرضاه أعلى درجاته في أعلى الجنان في جوار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعامل الناس كمثله من العلماء الربانيين المربين، يعاملون الناس بالظاهر ويوكلون بطونهم أو ضمائرهم بواطنهم وضمائرهم إلى الله، فقد يأتي معه الصادق والكاذب، وقد يأتي معه من له مصلحة يريد مال، ومن يريد جاه، ومن يريد كذا ومن يريد كذا، وما تغير على أحد أبدا، بل كان يعطي كل إنسان من الاحترام والمحبة لعل الله يهديه في يوم من الأيام فيلتحق بركب الصادقين. وهكذا أيها الإخوان أنتم الآن بعد 20 أو 18 سنة من انتقال شيخكم الشيخ محمد عبد اللطيف فلتلي تأتون بالآلاف المؤلفة، لا يعلم الله إلا الله سبحانه وتعالى ما في ضمائركم، أبناء الشيخ وضيوفه وبعضكم البعض، لا يعلم أحد ما في الضمير إلا الله سبحانه وتعالى. من أتى طالبا للخير، من أتى مناصرا لله ورسوله، من أتى ليس له غرض دنيا، لا لطعام ولا لرياء ولا سمعة ولا لسياسة ولا لغيرها، إنما أتيت إلى الله لا أرجو غيره. তিনি মানুষের সাথে যে তার চলন ছিল সেটা কি ছিল, যে তিনি মানুষের দামি পাতিনকে ইসলাম করার চেষ্টা করেছেন। আমরা জানি যে আল্লাহ মানুষ যার কাছে তাদের সাথে সম্পর্কের মানুষই চলাফেরা করে চলে, তাদের মধ্যে পাপিষ্ঠ লোক থাকে, তাদের মধ্যে ভালো লোক থাকে, তাদের মধ্যে দুষ্ট লোক থাকে, গভীর লোক থাকে, দুনিয়া লোক থাকে, তারা কাউকে করে সবাই দেন না, তারা সবাইকে ইহতিরাম করেন, সম্মান করেন, সবাইকে ভালোবাসেন। এই জন্য হয়তো আল্লাহ আমাদের কাছাকাছি আসার কারণে তাকে ইসলাম করবেন, তাকে গ্রহণ করবেন। কিন্তু আপনারা যারা এখানে আসছেন, আমরা কেউ কারোর অন্তরের খবর জানি না, কার উদ্দেশ্যে কি জেনে না করেন। আল্লাহ যে সমস্ত যারা বিষয়ের মধ্যে যারা আসেন, তারা যেন কোনো দুনিয়ার কোনো গরজে না আসেন, তারা যেন দুনিয়ার কোনো উদ্দেশ্যকে যত্ন না রাখেন, শুধু আল্লাহকে পাওয়ার উদ্দেশ্যে যদি আসেন, তাহলেই আপনারা সফল হবেন। هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. إذا صدق الإنسان في معاملة الله سبحانه وتعالى ترى نتائج صدقه في يوم القيامة. ومن علامات صدق الشيخ محمد عبد اللطيف فلتلي في هذه الدنيا هذا الجمع الذي أمامنا، هذا الاجتماع الذي نراه، استمرارية مراكز فلتلي، قرآنها، خانقاتها، زواياها، صدقاتها، تربيتها، عطاءاتها، دور العلم، دور القرآن، هذا صدق هذا الرجل العالم الصالح الولي المحب العاشق لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. আমাদের যদি অন্তরাত্মার মধ্যে শিরক না থাকে, আমরা যদি আল্লাহর জন্য কাজ করতে না পারি, তাহলে আমরা সফল হতে পারবো না। কারণ আল্লাহ সাহায্যই কবুল করেন। আর হযরত সাহেব ফুলতুলির মধ্যে শিরক ছিল, এটা আজকে এই জামাত থেকে বোঝা যায়। আর খিদমত যে অব্যাহত চলমান আছে, তার কোরআনের খিদমত চালু আছে, তার জিকিরের খিদমত চালু আছে,
তরবিয়তের ক্ষেত্র চালু আছে, তার দানশীলতার ক্ষেত্র চালু আছে, তার কোরআনের ক্ষেত্র চালু আছে, তার ইলমের ক্ষেত্র চালু আছে। এটা বোঝা যায় এই আশিক রাসূল ইসলামের বান্দাকে আল্লাহ কবুল করেছেন। هو الآن في روضته، في ضريحه، في نعيم ما قدم من صدق وخدمة، ومن صدق معه من أصحابه فهم معه أيضا في ذلك النعيم. وكل من يساهم منذ ذلك الوقت إلى أن تقوم الساعة سيكونون أيضا هم في نعيم. كل من خدم هذا الدين، كل من ساهم في نشر محبة سيد الأولين والآخرين. نشر المحبة أي نشر العلم، أي نشر السنة، لأن إذا أحب الإنسان شخص لا بد أن يسأل كيف كان عمله، كيف كانت صفته، ما الذي يحبه، ما الذي يريده منا. فكل من نشر عشق رسول الله، محبة رسول الله، سيفتح بابا للمحبين في أن يسألوا عن سنة سيد الأولين والآخرين ويتبعونها ويقتدون بها. আমরা আশা করি যে আমাদের সাহেব তার কবরের মধ্যে তিনি যা আমল করে গেছেন সেই কারণে তিনি অপূর্ব নিয়ামতের মধ্যে আছেন। আল্লাহ কবুল করুন। আমি বিশ্বাস করি যারা তার সাথে এই সত্য তার এই সম্পদের সাথে যারা লেগে থাকবেন, যারা অংশগ্রহণ করবেন সিদ্ধে কর্মের সাথে, যারা ওফাদারির সাথে করবেন, তারাও এই নিয়ামতের সাথে যুক্ত হবেন কিয়ামত পর্যন্ত। আর তার মূল কাজটাই ছিল এই অংশগ্রহণটা হবে নসরুল মুহাব্বত, মহব্বতকে প্রচার করা, ইলমের প্রচার করা, রাসূলুল্লাহ সুন্নাতের প্রচার করা, রাসূলুল্লাহর ভালোবাসার প্রচার করা। কারণ কাউকে ভালোবাসার আলামত হচ্ছে এখানে তিনি কি পছন্দ করতেন, তিনি কি চাইতেন, তার কি মানহাজ কি ছিল সেটার প্রতি লক্ষ্য রাখা। جزاكم الله خير على هذا الحضور وعلى هذا الصبر وعلى طول الانتظار لسماع الكلام، وعسى الله أن ينفعنا بما سمعنا. قبل أشهر كنا هنا وكان شدة الحر، والآن أتينا وهذا البرد، فنقول يا رب اجعل الحر والبرد سلاما علينا كما جعلت النار سلاما على إبراهيم وعلى آل إبراهيم يا رب العالمين. جزاكم الله خير. আমি কিছুদিন আগে আসছিলাম এবং আমি দেখেছি যে এখানে খুব গরম ছিল। এবার এসে দেখলাম এখানে অনেক ঠান্ডা। ঠান্ডা গরম সব কিছুকে আমাদের জন্য আমার পালাই। আর আপনার সুন্দর বললেন দোয়ার মধ্যে বক্তব্য শেষ করে বিদ্যুতের সমস্যা কি দেখেন